اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کب گئے اور ہم کیوں گئے، اور اس کے بعد ہم پاکستانیوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہوئے۔ ہم نے آئی ایم ایف سے اپنی فسکل پرابلم کے لیے، اپنے فائنینشیل پرابلم کے لیے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سود پہ پیسہ اٹھایا، اور اس پیسے کا کیا ہوا اور ہم نے کتنا بینیفٹ اٹھایا اور آئی ایم ایف نے ہم سے کتنا بینیفٹ اٹھایا۔ ناظرین، پوائنٹ یہ ہے کہ اقلیم لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میرے گھر میں مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی کرائسس میں، اور میری انکم وہ نہیں ہے کہ میں وہ قرض جو آج کا دن گزارا کرنے کے لیے، کرائسس کو دور کرنے کے لیے لے رہا ہوں، اور میں وہ اس انکم کو سے جو میں کماؤں گا یہ قرض اتار سکوں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرا قرض میری کرنسی میں نہیں، میرا قرض غیر کی کرنسی میں ہے۔ اگر میرا قرض میری کرنسی میں ہو تو اتارنا میرے لیے آسان ہے، کیونکہ یہ میری کرنسی ہے، میرا ملک ہے۔ میرے ملک میں غیر کی کرنسی کا قرض میں اتار نہیں پاؤں گا، کیونکہ مجھے غیر ملک میں جا کے وہ کرنسی کمانی ہے تو میں اتارنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اگر میں غیر ملک جا کے کام نہیں کر سکتا تو میں قرض نہیں اتار پاؤں گا۔ آج کل کے اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھاؤ تاکہ ڈالر کمائی ہو، ڈالر کمائی ہو آپ امپورٹ سیٹل کریں، ڈالر کمائی ہو تاکہ آپ لون سیٹل کریں۔ سو عام فہم میں کہ اگر میں نے غیر ملک کی کرنسی میں کما لیا تو میں مسئلے سے باہر آ جاؤں۔ غیر ملک کی کرنسی میں کمانا کیا آسان ہے؟ یہ مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہے جس طریقے سے پاکستان میں روپی کمانا مشکل ہے، کیونکہ ہماری پالیسیز ہمیں کمائی کرنے نہیں دیتی۔ آج کا ٹاپک ناظرین یہ ہے کہ آئی ایم ایف 1958 میں فرسٹ ٹائم آئی ایم ایف مارز وجود میں جب آیا، 1958 اور 57 کے قریب ہی، تو اس وقت آئی ایم ایف کا آبجیکٹو کیا تھا کہ ہم نے غریب ملکوں کی مدد کرنی ہے۔ یہ وہ آبجیکٹو ہے جو مارکیٹ کیا گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مارکیٹنگ فولز اس، جو مارکیٹنگ کیمپینز ہیں وہ ہمیں بے وقوف بناتی ہیں تاکہ ہم ان کی پروڈکٹ خرید سکیں۔ مثلا میں نے ایک میڈیسن کھانی ہے، لیکن مارکیٹ میڈیسن یہ کہہ رہی ہے کہ اس دوائی میں شفا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو شفا دینے کے لیے وہ دوائی کھانی ہے۔ اب یہ مجھے نہیں حقیقت پتا کہ جو دوائی بنانے والی کمپنی ہے اس نے اس دوائی میں ایسا کیمیکل ڈالا ہوا ہے کہ میں اس کا ایڈکٹ ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے دوائی پہ چل پڑوں گا۔ تو آئی ایم ایف کو بنایا گیا کہ غریب ملکوں کو ہم نے ریسکیو کرنا ہے، غریب ملکوں کو غربت سے نجات دینی ہے، غریب ملکوں کو جو قرض دیں گے اس سے ان کے ہاں خوشحالی لانی ہے۔ یہ وہ مارکیٹنگ ہے جو کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ بینیفٹ دیا جاتا ہے شارٹ ٹرم۔ دیکھیں، اسرائیل کی ایک بات جو سب سے اچھی مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی پالیسیز کو اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بڑا ہی کمپلیٹ رکھتا ہے۔ ایک پالیسی میں میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، ان کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، اس میں وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو ایک ایسی پالیسی انہوں نے ڈیفائن کی جس میں کوئی آبجیکشن ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہاؤس میں اگر 10 لوگ بیٹھے تھے تو 10 کے 10 لوگوں نے اس پالیسی کی تعریف کی کہ یہ ایک ایسی اچھی پالیسی ہے جس کے تحت ہم ترقی کریں گے۔ لیکن وہ پالیسی اس طریقے سے
اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا, اس کے نیگیٹو پوائنٹس آئے تو وہاں انہیں ریزائن کرنا پڑ گیا اس ہاؤس سے. تو اس کے بعد اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے, پالیسی جتنی مرضی اچھی لگ رہی ہے, لیکن ہم نے بیوقوف نہیں بننا. ہم نے ایک 10واں آدمی رکھنا ہے جس کا کام ہی ایک ہے کہ اس نے اس پالیسی کے اندر سے کیڑے نکالنے ہیں, اس کے نیگیٹو دیکھنے ہیں کہ اس پالیسی کو اگر امپلیمنٹ کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ. 10th مین رول اسرائیل نے انوینٹ کیا. کس لیے؟ اپنے ملک کی, اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے. اب آ جائیں آئی ایم ایف کے اوپر. میں بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو مارکیٹنگ کی ہوئی ہے کہ غریب ملکوں کو غربت سے نکالنا ہے, بڑی اچھی مارکیٹنگ ہے. وہ اس کے لیے ہیلپ بھی کر رہا ہے, مدد بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ناظرین. 1958 میں 25 ملین کا پہلا ایس ڈی آر جو ڈالر, یہاں آلموسٹ 25 ملین ڈالر کے اپروول پاکستان کے لیے دی گئی, لیکن پاکستان نے وڈرا نہیں کیا 1958 میں. 1965 کی جنگ لگتی ہے. 1965 کی جنگ کے بعد صدر ایوب صاحب اس بات پہ کنونس ہوتے ہیں کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. یہ ایک سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے پہلی قسط لینے کے لیے. آج ہماری گفتگو کے 2 سیکشن, 2 اینگل سے ہم بات کریں گے. ایک کہ آئی ایم ایف جب قرض دیتا ہے تو ہمارے جیسے غریب ملکوں کو, جس کو ہم ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں, نہیں, ہم پور کنٹریز کو جو دیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں. اور دوسرا سیگمنٹ ہوگا رول آف 10th مین جو اسرائیل کا تھا کہ 10واں آدمی کرٹیسائز کرے گا. تو میں ایک ہی وقت میں آئی ایم ایف سے جو ہم نے قرض لیے اس کے فائدے بھی گنواؤں گا اور اسی وقت دوسرے سیکشن میں یا اسی درمیان اس کے نقصانات بھی گنواؤں گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے آپ کے سامنے فگر رکھنی ہے. یو ول ڈیسائیڈ کہ واٹ از ٹروتھ اینڈ واٹ از ناٹ. اب اس میں دیکھیے, سب سے پہلے 1965 میں 37.5 ملین کا قرض ہم نے آئی ایم ایف سے لیا اور 1968 میں 75 ملین کا, یہ ٹوٹل 112 ملین ڈالر ہم نے آئی ایم ایف سے لیا 65 اور 70 کے درمیان. یہ 112 ملین ڈالر کو اگر دیکھا جائے تو یہ 2 پروگرام تھے جو $30,822 پر ڈے کے حساب سے ان ایوریج 60 سے 70 کی دہائی میں ہم پہ قرض بڑھا. یہ وہ قرض ہے ناظرین جو ہم نے لیا, یہ نیٹ لینڈنگ نہیں ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے, نیٹ لینڈنگ یہ ہوتی ہے یا نیٹ اکاؤنٹ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں ہمارا یہ بیلنس ہے, آج سے 2 سال پہلے یہ بیلنس تھا, اس کے درمیان میں جو لیا دیا وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں صرف ٹیکنیکل بات کروں گا. جتنا قرض ہم نے لیا آئی ایم ایف سے 2 پروگرام کے تحت 65 اور 68 میں, اس میں $32,000 $30,000 ہمارے اوپر ایوریج پر ڈے بڑھا. یہ ہیں وہ 2 پروگرام جس کے تحت ہم پاکستانیوں پہ یہ شکنجہ شروع ہو گیا, ڈیٹ ٹریپ شروع ہو گیا. اس پیسے کو صدر ایوب صاحب نے کہاں خرچ کیا ہوگا؟ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ میں ہوگا کہ یہ جو $112 ملین آیا تھا, کیا یہ ہم نے گندم کی پیمنٹ کے لیے یوٹیلائز کیا؟ یہ $112 ملین کیا اس سے ہم نے کوئی امپورٹ کی جو کہ ہم نے پیمنٹ کی؟ یہ $112 ملین گیا کدھر؟ اس کے اوپر انفارمیشن نہیں ملتی. میں نے ای میلز لکھی ہوتی ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا. بہرحال اس $112 ملین کی وجہ سے ہم پہ قرض بڑھنا شروع ہو گیا. اب بات یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 1950 سے 1970 تک جو ہمارے پہ نیٹ قرضہ تھا, اگر اس نیٹ قرضے کو ہم دیکھیں تو وہ 40 لاکھ روپے پاکستانی روپیز کے حساب سے بڑا تھا. لیکن آئی ایم ایف کا جب ہم قرض دیکھتے ہیں تو جو ہم نے ریسیو کیا وہ $30,800 پر ڈے کے حساب سے بڑھا. اب 1970 میں 1971 اور 72 بنگلہ دیش کا مسئلہ آ گیا ہمارے لیے انفارچونیٹلی پاکستان 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اس کے بعد ہم پاکستانی پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے
تیسرے پروگرام کے لیے. اس تیسرے پروگرام میں ناظرین ہم نے ان سے $84 ملین لیا 1972 میں, اور 1973 میں $75 ملین لیا, 1974 میں پھر $75 ملین لیا, 1977 میں $80 ملین لیا, اور 1980 میں ہم نے $349 ملین لیا. ناظرین یہ بنتے ہیں 5 پروگرام بنتے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے $112 ملین قرض لیا. اس کے بعد اس قرض کو اتارنے کے لیے ہم 5 اور پروگراموں میں گئے اور ہم نے $663 ملین قرض لیا. ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ پہلے سیگمنٹ میں $30,000 کے حساب سے قرض بڑھا تھا. اب دوسری دہائی میں جو 70 سے 80 کی دہائی آتی ہے, جس میں ہم IMF پروگرام میں گئے ہیں, اس میں ہمارے اوپر جو قرض بڑھا ہے وہ اس 5 پروگراموں میں $1,81,644 پر ڈے کے حساب سے ہم پہ قرض بڑھا. دیکھیں ڈالر ہیں ہم نے لیے اپنی کسی ایکٹیویٹی میں, اپنے کسی آرمز ڈی کو ہم نے امپورٹ کرنے ہیں, ہم نے اسلحہ خریدنا ہے, ہم نے مشینری خریدنی ہے, یا ہم نے کوئی پچھلا قرض اتارنا ہے, ہم نے ڈالر لیے اور واپس کر دیے اور ہم پہ قرض چڑھ گیا. تو 70 اور 80 کی دہائی میں ہم نے $663 ملین, بیسیکلی ایس ڈی آر ہیں جو IMF دیتا ہے, اسپیشل ڈرائنگ رائٹس اسے کہتے ہیں, لیکن یہ ڈالر کی اور ایس ڈی آر کی ویلیو تقریباً ایک ہی ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو نارملی میڈیا کیمپین اور جب بھی پبلک پریس ریلیز کی جاتی ہے تو اس کو ڈالر ہی کنسیڈر کرتے ہیں. سو ہم نے 1,81,000 سے ہمارا قرض بڑھا. اب یہی بات ناظرین 1981 سے لے کے اگر ہم 1988 تک دیکھیں تو ہم نے 3 پروگرام اور لیے اور $1.3 بلین قرض اور لیا IMF سے پچھلا پروگرام, پچھلے قرض اتارنے کے لیے. ان کے ڈفرینٹ نام ہے, ایکسٹینڈڈ فیسلٹی ہے, سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے, اور وہ ایک علیحدہ ہماری ڈسکشن ہے. بہرحال یہ سمجھ لیں کہ چاہے وہ لون ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, ایکسٹینڈڈ فیسلٹی, چاہے وہ لون ایکسپینشن ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کیا ہے, وہ ایک علیحدہ, لیکن قرض ہے جو ہمارا کہ نیٹ لینڈنگ میں ہماری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور ہمارے اوپر جو قرض کی لائبلٹی, قرض کا پروگرام بڑھا, میں نے وہ آپ کو فگر دی. اس کے تحت جب ہم نے نیکسٹ جو 1980 سے لے کے 1988 تک $1.3 بلین قرض آیا, اس میں $3,58,000 پر ڈے کے حساب سے ہم نے قرض لیا. اب یہاں پہ ایک سنو بال فیکٹر ہے ناظرین, 1960 سے 70 $30,000 پر ڈے, 1970 سے 80 1,81,000 پر ڈے, اور 1981 سے 90 کے درمیان 3,58,000 پر ڈے. ناظرین اس طریقے سے ہم پہ قرض بڑھ رہا ہے. اب یہ پروگرام 5 پروگرام کے بعد 3 پروگرام آئے, اس کے بعد ہماری یہ حکومتیں آ گئیں, IJI آ گئی, PTI پاکستان نون لیگ اور PPP, ان کی حکومتیں آئیں 1990 سے لے کے 2000 تک. اس درمیان میں بھی ہم 7 پروگرام لیے ہم نے IMF سے, اور $1.52 بلین لیا, جس کے تحت $4,17,000 پر ڈے کے حساب سے ہم پہ قرض پڑا. 7 پروگرام, جمہوری حکومتیں, ان 7 پروگراموں میں ہم پاکستانی اس قرض کے نیچے دبتے گئے جو ہم IMF سے ریسیو کرتے گئے, اور قرض در قرض بڑھتا گیا, کیونکہ یہ IMF ہی نہیں, اس کے علاوہ اور بھی پیرس کلب ہے اور باقی لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہے جو IMF کی ثوابدید پہ ہم پاکستانیوں کو قرض دیتے رہے ہیں, اور قرض بڑھتا رہا ہے. اور اسی 7 پروگراموں کے درمیان جب انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس پالیسی آئی, جو شارٹ ٹرم پالیسی تھی, اس پہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر دیے گئے, اور ڈاکومنٹ کچھ کہتا ہے, ایگزیکیوشن کچھ ہوتی ہے, لیکن اس پہ بھی ہم سود اور سود ہی دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ ایکوٹی پہ ہے, چاہے ڈیٹ پہ ہے, چاہے کیپیسٹی پہ ہے.
सो हमने IMF प्रोग्राम से लेके IPPs तक हर तरफ वो कमिटमेंट की हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग की हैं, जिसमें कि इस्लाम और मुसलमान को वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पे वो मुसल्लत कर दिया गया। ये 1990 की दहाई, 90 और 2000 तक हमने $1.5 बिलियन कर्ज लिया और 7 प्रोग्राम किए। उसके बाद मुशर्रफ का दौर था, शौकत अजीज साहब का दौर था, और हमने 2 प्रोग्राम लिए उसमें, और उन 2 प्रोग्रामों में अगर हम देखें तो वो 5.43 उसमें 5.7 बिलियन 2 प्रोग्राम में 5.7 बिलियन हमने कर्ज लिया, और 1.5 मिलियन डॉलर पर डे के हिसाब से हम पे कर्ज बढ़ा। ये 2000 से लेके 2008 तक ये जो 2 प्रोग्राम थे उसमें हमने $15,88,000 पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ाया। हालांकि शौकत अजीज साहब थे उस वक़्त, जो IMF में नहीं जाना चाह रहे थे, नहीं भी गए, उन्होंने चीज़ें मैनेज की, लेकिन फिर जब जमहूरी हुकूमत आई पीपल पार्टी की, तो हम पाकिस्तानी फिर IMF के प्रोग्राम में 2008 में बहुत ही बुरी तरीके से चले गए, जिसमें कि हमने $4.9 बिलियन के करीब हमने उनसे ड्राइंग राइट्स लिए, और टोटल $5.7 बिलियन हमने विड्रॉ कराया उस प्रोग्राम में, कि जो 20वां प्रोग्राम था। उसके बाद हम 21वां प्रोग्राम आया और 22वां प्रोग्राम आया। 21वां प्रोग्राम 2019 में हमने लिया, जिसके तहत 2013 में भी हमने 20वां प्रोग्राम लिया, जिसके तहत $4.3 बिलियन, और 21वें प्रोग्राम में $1 बिलियन के हमने ड्राइंग राइट्स लिए। ये टोटल जो अमाउंट बनती थी, ये तकरीबन अगर मैं इसको देखूं तो हाँ जी, ये 5.43 बिलियन बनती है, और ये भी तकरीबन 15 लाख पर डे के हिसाब से, $15 लाख पर डे के हिसाब से हम पाकिस्तानियों पे कर्जा बढ़ा। और अगर देखें 2024 में अभी जो लेटेस्ट प्रोग्राम है वो $7 बिलियन की एक्सटेंडेड फैसिलिटी है। इसको हम देख रहे हैं इस लिहाज से कि हम पाकिस्तानी इस सिचुएशन में इस तरीके से आ चुके हैं कि हम पे हर आने वाले दिन में कर्ज स्नोबॉल फैक्टर की तरह बढ़ा। IMF से $30,000 पर डे, फिर 1,81,000, और आज वो 15 लाख 19 लाख पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है। ये सिर्फ IMF का। अगर हम टोटल देखें तो मैंने नाज़रीन पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जब PDM 1 की हुकूमत थी तो 55 अरब रुपए पर डे के हिसाब से पाकिस्तान पे कर्ज बढ़ा था। हमारे पास इतनी M1 M2 M3 नहीं है कि हम अपना कर्ज वापस कर सकें या हम अपना सूद ही दे सकें, क्योंकि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रखा गया है कि उसके ऊपर स्ट्रांग इमारत ना खड़ी हो सके। IMF कंडीशंस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर वो जो पाकिस्तानियों के बेनिफिट के लिए हैं, जो पाकिस्तानी इस कर्ज को वापस कर सकते हो, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं दूसरे लाए जाते हैं। ये तो एक सेगमेंट हो गया नाज़रीन, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तानी किधर जा रहे हैं लोन लेते हुए। अब इसके आते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। जब भी IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया, चाहे वो 1965 था या 2024 है, 1965 और 1968 में जो हमें दिया गया कर्ज, उसके बेनिफिट शॉर्ट टर्म ये थे कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस इस तरीके से थे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हुकूमतें, दोनों तरफ के दोस्त, दोनों तरफ के लोग ये बात कर रहे होते थे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो मगरबी पाकिस्तान ले गया या मशरकी पाकिस्तान ले गया। और आज के दिन में अगर हम देखें तो आज बिलावल साहब ये कहते हैं कि जी फेडरल ने रिसोर्सेज हमें नहीं दिए, बलूचिस्तान कहता है हमें रिसोर्सेज नहीं दिए। अब फेडरल और प्रोविंशियल की लड़ाई शुरू कर दी गई। बात यह है नाजरीन कि ये लड़ाई 65 में भी थी, ये लड़ाई 2024 में भी थी, 2024 में भी है। अगर हम इसी डगर पे चलते रहे तो 2050 में भी यही इसी तरह की लड़ाई हुई होगी। अल्लाह माफ़ करे, मैं उस बुरे वक्त से बचाए। एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजाद शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। आपने पहले सेक्शन में ये समझ लिया कि हम पाकिस्तानियों पे IMF से जब हमने कर्ज लिया
तो डेली बेसिस पे आने वाले वक्त में उस कर्ज का क्वांटम बढ़ता गया। जब हम IMF प्रोग्राम में गए तो $30,000 पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ रहा था, तो अभी वो $15 लाख पर डे के हिसाब से कर्ज बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम टोटल कर्ज को देखें तो PDM-1 की हुकूमत जब आई थी तो उस वक्त 55 अरब के हिसाब से कर्ज बढ़ा। ये इस वजह से कि करेंसी डिवैल्यू हो गई, ये इस वजह से कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये इस वजह से कि हम पाकिस्तानियों का जो स्ट्रक्चर है वो इस काबिल नहीं कि इस कर्ज को वापस कर सके। अब हमने इसमें दो बातें करनी है कि कर्ज का बेनिफिट क्या है। नाजरीन, IMF से कर्ज लेने का मतलब ये है कि हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया के जो लैंडर्स हैं उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि पाकिस्तान को आप और कर्ज दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी तमाम शर्तें मान ली जिसके तहत हम उनके मकासद पूरे करेंगे। किनके? IMF किसके अंडर है? फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व की अपनी पॉलिसी क्या है? फेडरल रिजर्व की अपनी पॉलिसी यह है कि 6 सेंट्रल बैंक हैं पूरी दुनिया के, उन 6 सेंट्रल बैंक की एक दूसरे के साथ जो ड्राइंग राइट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। US, कनाडा, इंग्लैंड, 3 और हैं। इन 6 ममालिक ने अब एक दूसरे के सेंट्रल बैंक में अनकंडीशनली जितने मर्जी $1 बिलियन निकालने तक कोई रुकावट नहीं, गैर मशरूत। ये उनका अपना सिस्टम है। क्यों? कि उन 6 ममालिक ने, 6 इकॉनमी ने पूरी दुनिया के मुल्कों पर अपना एक इंटरनेशनली, इसको कहते हैं मॉडर्न वेपन, जो उनकी करेंसी है उसका राज रखना है। उसके बाद सेकंड टियर है फेडरल रिजर्व की। सेकंड टियर ये है कि 30 ममालिक हैं, 30। इन 30 ममालिक के पास कंडीशनल है कि वो $30 बिलियन डेली निकाल सकते हैं सेंट्रल बैंक से, इजाजत नहीं लेनी, सिर्फ 30 बिलियन का मैक्सिमम कैप है। ये दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी है जो गरीब मुल्क हैं, उनको गरीब रखने के लिए IMF बनाया गया कि आपने इनको $1 बिलियन भी देना है तो आपने इन ममालिक के रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना है कि फायदा फेडरल रिजर्व को हो, इंटरनेशनली 6 मुल्कों को हो, या 30 ऐड कर दें 36 मुल्कों को हो। ये फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है। अब $7 बिलियन पाकिस्तान को देने के लिए हम पाकिस्तानियों की जेब से कितने पैसे निकलेंगे? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऊपर कोई रिपोर्ट इशू करती है? नहीं करती, करेगी भी नहीं। क्यों? कि ये जो 7 बिलियन की एक्सटेंडेड फैसिलिटी 37 महीने में आई, एज 10th मैन रोल अगर मैं करूं तो मुझे इसका एनालिसिस चाहिए होगा कि हम पाकिस्तानियों की जेब से पर यूनिट बिजली कितनी बढ़ेगी, पेट्रोल पे एक्स्ट्रा हम कितने पैसे देंगे, टैक्सेस की सूरत में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में हमारी जेब से कितने रुपए निकलेंगे, कितने डॉलर निकलेंगे आने वाले वक्त में। मसलन 1990 की दहाई में जो IMF का प्रोग्राम हमें दिया गया, उसके तहत जो बिजली का बिल बढ़ा, उसके तहत जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई, उसके तहत जो टैक्सेस लगाए गए, वो आज भी हम पे इंप्लीमेंट है। इसी तरीके से 2019 का जो प्रोग्राम था, जिसको के फाइनल नेल जो उसमें PTI गवर्नमेंट ने डाला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट करके 2021 में, उस प्रोग्राम के तहत जो टैक्सेस लगाए गए वो आज भी हम दे रहे हैं। 2024 में जो आज हम एग्री कर चुके हैं उनकी तमाम शराइत, बिल्कुल हमें ये शॉर्ट टर्म फायदा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के लैंडर्स हमारे लिए खुले हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जिन्होंने इंप्लीमेंट डेवलप करनी है, उन्होंने हमारे लिए ग्रीन सिग्नल दे दिए। और वो लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, उनको थोड़ा कंफर्ट मिल गया कि इकोनॉमी ठीक है, IMF ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोई ऐसी इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं आएगी जिसमें कि पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस जाए, तो इसलिए हम यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। लेकिन किस कॉस्ट पे? पाकिस्तानियों के आने वाली नस्लों के रिसोर्सेज जो हमने टैक्सेस की सूरत में, करेंसी डिवैल्यू की सूरत में जो आगे हम देंगे, वो कॉस्ट
इस $7 बिलियन से बहुत ज्यादा है। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर दूं, आप जाएं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे पिछले 5 सालों का बजट डाउनलोड करें और उसमें देखें कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट पिछले 5 सालों में कितनी अंडरटेक की, $117 बिलियन। लेकिन आज हमने $7 बिलियन लेने के लिए कितनी पेमेंट, कितने टैक्सेस हमने नए इंपोज किए पाकिस्तानियों पे। सो पॉइंट ये था नाज़रीन, मैं ये कह रहा था कि फेडरल रिजर्व अपनी इकोनॉमी की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो उसूल बनाए हैं उसके तहत किसी इजाजत की जरूरत नहीं 6 इकोनॉमीज को, उसके तहत 30 कंट्रीज को, 30 मुल्कों को $30 बिलियन डेली कैप के साथ जब चाहे पैसे निकाल लें, लेकिन पुअर मुल्कों के लिए $1 बिलियन भी अवेलेबल नहीं। उनकी शराइत हैं कि आप अपनी करेंसी डीवैल्यू रखें, उनकी शराइत हैं कि आप कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर को प्रमोट करें, उनकी शराइत हैं, चाहे आप तुर्की हैं, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, लेबनान है, कि आप 40, 50, 60% तक सूद रखें। और उसके अलावा हम जो पब्लिक है उनके ऊपर इस तरीके से इंपोज करें अपनी पॉलिसीज, चाहे वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, कि इन लोगों का जो जीना है वो महाल रहे। अब हमारे पास मौका ये है कि जीना महाल तो है, जहां पे इनकम नहीं है लेकिन कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है इन कर्जों की वजह से। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत अच्छा मौका अल्लाह ने दिया हुआ है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएं। औरंगजेब साहब पढ़े लिखे हैं, बैंकर हैं, वो समझते हैं कि बैंकिंग दुनिया में जब भी हमने किसको कर्ज देना होता है तो हम उसको कैसे जकड़ते हैं। आज मैं इस्लामिक बैंकिंग का सीईओ हूं या मैं कन्वेंशनल बैंकिंग का सीईओ हूं, मेरी एक ही पॉलिसी है कि जब भी मैंने किसी को कर्ज देना है, चाहे वो इस्लामिक बैंक के थ्रू देना है, चाहे कन्वेंशनल बैंक के थ्रू देना है, मैंने उससे कोलैटरल लेना है। दूसरा, मैंने उसको कैश नहीं देना, उससे पूछना है कि ये पैसा जो तूने लेना है कर्ज, ये कहां खर्च करना है। वो कहेगा मैंने मशीनरी लेनी है, वो कहेगा मैंने परचेजेस करनी है, वो कहेगा मैंने गाड़ी लेनी है, ताकि उनको पता है कि ये वो कैश है जो वापस हमारे बैंक के पास है। क्योंकि जिससे मशीनरी खरीदनी है उसका अकाउंट भी उसी बैंक में है, जिससे गाड़ी खरीदनी है उसका बैंक भी उसी बैंक में है। वो जो कर्ज देना है बेसिकली कर्ज तो चढ़ जाएगा उसके ऊपर, लेकिन कैश डिपॉजिट वो उसी बैंक में या उसी सिस्टम में रहेगा। लेकिन आपने मॉडर्न स्लेव बना रही है उस बारोवर को अपना। औरंगजेब साहब, आप चूंकि बैंकर हैं, अब आप हमें यह बताएं कि आईएमएफ से जब हमने लोन लिया है, पेरिस क्लब से लिया हुआ है और भी इंस्टीट्यूशनल से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया, वो तमाम का तमाम कर्ज हमें फ्री में तो नहीं मिल गया, उसके अगेंस्ट हमने कोलैटरल दिया या कोलैटरल डैमेज करवाया अपनी आने वाली नस्लों का। मेरे आने वाले जो कर्ज $30,000 पर डे 60 और 70 की दहाई में लिया गया, उसका खमियाजा हम वो लोग भुगत रहे हैं जो आज 25 से लेके 55 साल की उम्र में स्ट्रगलिंग फेज में है। और वो कर्ज जो 2024 में लिया गया है, इसका खमियाजा आज से 15 साल बाद हमारी आने वाली नस्लें भुगत रही होंगी। तो हमें, औरंगजेब साहब ने कहा है मुझे प्लान बी नहीं है पाकिस्तान में। और एक और खबर थी लास्ट वीक, 2 दिन पहले, कि औरंगजेब साहब ने कहा 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हम हायर करेंगे ताकि हम मईशत को बेहतरीन एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ लेके जा सकें। बहुत खुश आइन, मैं कहता हूं कि ये उनका डिसीजन है। लेकिन जब आप हायर कर रहे हो तो क्या कैपेबल लोगों को आप हायर करते हैं, वो जो जहां पे बैठा हुआ है। ये भी मार्केट में, सोशल मीडिया में और है कि लोग एक जॉब के लिए 1000 एप्लीकेशन है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे पहले सिलेक्शन हो चुकी होती है। ये एडवर्टाइजमेंट हीला है, सिलेक्शन हो गई हुई है। एनीहाउ, हमारे लिए प्लान बी नाज़रीन इतना ही जरूरी है जितना आज के लिए ये शॉर्ट टर्म सर्वाइवल था जो आईएमएफ ने हमें दे दिया। अगले 37 माह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम हर वो काम कर सकें जो ये 37 माह के बाद हमें खुशहाली की तरफ लेके जाए।
اس کے لیے شہباز شریف صاحب پلان بی کے اوپر کام کیجئے۔ اورنگزیب صاحب کا بھی مائنڈ یہی ہے کہ پلان بی ہونا چاہیے۔ پلان بی یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں جو اس وقت برے طریقے سے آئے ہوئے ہیں اس میں سے باہر نکلیں، ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو پیرل بیسس پہ اس کو اسیس کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن پہ چلیں۔ تقی عثمانی صاحب کا اسلامک اکنامک سسٹم نہیں چاہیے، کیونکہ تقی عثمانی صاحب نے جو اسلامک بینکنگ بھی کی ہوئی ہے اس میں بھی فلاز ہیں۔ 70% پبلک یہی کہتی ہے کہ یہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، اور یہ لوگ میڈیا پہ بھی نہیں آتے بات کرنے کے لیے کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر بات کر لیں، صرف اسی لیے نہیں آتے کہ ان کا بینیفٹ ہے اور صرف بینیفٹ ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اسلامک بینکنگ کے دوست آئیں اور ہمیں اس جو بینکنگ کے اندر فلاز ہیں اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کریں، لیکن دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ جنگ سے باہر نکلنا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، تو ہی ہمارا سلوشن ہے، ادروائز ہمارا سلوشن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے کمپلیٹ کر دیا کہ ہم پاکستانیوں کی جو انکم ہے پچھلے 5 سالوں میں اگر ہم نے $117 بلین انٹرسٹ انڈرٹیک کیا ہے، تو اسی 5 سالوں میں ہماری جو انکم تھی وہ $125 بلین تھی، اور $125 بلین میں سے $117 بلین اگر سود دے دیتے ہیں تو باقی جتنا ہم اس وقت سرکاری ملازمین، ایون پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے ٹیبل پہ جو چائے کا کپ بھی ہے وہ بھی سودی پیسوں سے ہے، وہ بھی سود پہ لیے ہوئے پیسوں سے چائے پی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم وہ کام کر سکیں جس کے تحت پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی ہو، اور جس کے تحت پوری دنیا میں جو غریب لوگ ہیں جو اس فائنینشیل سلیوری میں بری طریقے سے ٹریپ ہو چکے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے نکلنے کا کوئی بندوبست ہو چکے۔ میں اپنی بات نہیں، ایون یو ایس اے میں ہی فیڈرل ریزرو کی پالیسیز کی وجہ سے یو ایس سٹیزن بھی تمام کے تمام وہ ایک ٹریپ میں ہے، فائنینشیل ٹریپ میں ہے، ان کی زندگی بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے اور وہ سسٹم کے غلام ہے، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر ایجوکیشن میں لون لیا ہے تو وہ ساری عمر کما کے ایجوکیشن کا لون ہی نہیں اتار پاتے۔ اگر انہوں نے اپنے گھر مارگیج پہ لے لیا ہے تو کما کے دونوں میاں بیوی کا برا حال ہو جاتا ہے، وہ قرض نہیں اتار پاتے۔ حالانکہ گھر پرووائڈ کرنا اور نیسیسٹیز پرووائڈ کرنا اسلامک اکنامک سسٹم میں یہ گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ٹیکس لو، پروفٹ پہ لو، حلال ہے، بالکل جائز ہے، لیکن ٹیکس لینا کہ گھریلو ضروریات پوری نہیں ہے لیکن ٹیکس دینا ہے تو اس میں بھی معاملات ٹھیک نہیں رہتے، کیونکہ جب تک پاکستانی کی انکم نہیں بڑھے گی تب تک ہم پاکستانی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ٹیکس پے کر سکے۔ ایک میرے کیمرہ میں دوست ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ جناب کیا میں اس قابل ہوں کہ میں ٹیکس پے کر سکوں؟ میں نے کہا جی آپ اس وقت قابل ہوں گے ٹیکس پے کرنے کے جب آپ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر لیں گے۔ آپ کے گھر کے اخراجات 5 لاکھ ہیں اور آپ وہی پورے نہیں کر پا رہے تو آپ ٹیکس کہاں سے پے کریں گے؟ لیکن اگر آپ کی انکم 10 لاکھ کر دی جائے اور 5 لاکھ گھر کے اخراجات ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے مہینے پھر میں 10 لاکھ کما لوں گا، تو آپ خوشی خوشی 5 لاکھ کا ٹیکس پے کر دیں گے۔ سمپل ہی آج ہم 22-24 کروڑ عوام ہیں، اگر ہم 10 کروڑ کام کر رہے ہیں اس وقت، 10 کروڑ 5 لاکھ روپے ایک سال میں ٹیکس دے دیں تو ہماری یہ جان چھوٹ جاتی ہے پبلک ڈیٹ سے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں 10 کروڑ لوگ کہ 5 لاکھ روپے کا ٹیکس دے سکیں، کیونکہ 10 کروڑ لوگ تو غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے اور اگلے 2 کروڑ غربت کی لکیر کے نیچے آ رہے ہیں، اور باقی ینگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی 22 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کو، اس کے ہر فیملی میں 1 یا 2 مردوں کو 5 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے ایک سال میں، تو ہم اس سے نجات پا جاتے ہیں۔ ہم پلان بی کی طرف جائیں، انکم بڑھائیں اور پاکستان کا قرض اتاریں۔ ناظرین، اس سلسلے میں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کوئی سوال ہو، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ گپ لگائیں، ہمارے ساتھ کاروباری کمیونٹی
मोर देन वेलकम। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाहौर चैम्बर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम बिजनेस कम्युनिटी को अपने इस प्रोग्राम में लें, ताकि उनसे पूछ सकें कि IMF प्रोग्राम के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान हैं, और कारोबार को अगर प्रमोट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हमने 2018 में एक प्रेजेंटेशन भेजी थी गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो मैडम थी एक, उनका नाम है ज़हन में नहीं आ रहा। उनको मैंने लिखा था कि आपका GDP, पाकिस्तान का GDP, उस पे हम 9% टैक्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, और हमारा ट्रेड है 24% ऑफ GDP ट्रेड वॉल्यूम। तो आप 9% को अगर 24% के साथ डिवाइड करेंगी तो आप 44% ऑफ ट्रेड टैक्स कलेक्ट कर रही हैं। मैं कह जी, मैं एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवाइजर आपको ये बता दूं कि कोई भी कारोबार पाकिस्तान में 44% सेल्स का टैक्स नहीं दे सकता। कैसे दे दूं? मैंने 100 रुपए कलेक्ट किए, उसमें से 44 टैक्स दे दिया, बाकी बचे 56 में अगर मैंने अपने लिए 10 रुपए भी प्रॉफिट रखा, 15 रुपए भी प्रॉफिट रखा, 14 रुपए प्रॉफिट रखा, तो ये 60 रुपीज हो गए। 40 रुपीज आगे आ गए कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर जो मैंने देनी है एज ए कारोबारी आदमी। तो बेसिकली ये आप मुझे कह रही हैं कि 25 रुपए की चीज मैं 100 रुपए की बेचूं तो आपको टैक्स मैं दे सकता हूं, लेकिन आपको भी पता है कि मैं पाकिस्तान में 25 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं बेच सकता। अगर बेचूंगा तो रॉ मटेरियल को कह लें उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, कंप्रोमाइज है, और ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी का मामला है कि मैं 25 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचूं क्योंकि मैंने 44 रुपए टैक्स देना है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसलिए जरूरी है ताकि कारोबारी आदमी आसानी से टैक्स दे सके। अभी 2024 आ गया, अभी भी स्टेटस वही है कि पाकिस्तान के ऊपर रुपी टर्म में टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन डॉलर टर्म में वही है, और कारोबारी आदमी को मजबूर किया जा रहा है कि या तो वो इंडस्ट्री बंद कर दे, या वो चोरी करे, या वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रखे, या वो ऐसे लकूने ढूंढे लॉ में, या वो करप्शन करे। FBR में शब बरजादी सब क्या कहते थे? आज भी FBR में देखें, आज भी FBR में वही करप्शन है जो आज से 25 साल पहले थी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो नहीं लाए जाते कि करप्शन खत्म हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो लाए जाते हैं कि करप्शन भी रहे, और जिनको नवाजना है उनको नवाजते भी रहें, और जिनसे पैसे निकालने आवाम से वो निकलते रहें। मुझे ये फार्मूला बता दें कि मैंने पत्ती का डब्बा खरीदा, उस पर सेल टैक्स है, टूथपेस्ट खरीदी, उस पर सेल टैक्स है। अब वो मुझे किस तरीके से पता हो कि जो कंपनी है उसने 1 लाख टूथपेस्ट ही बेची है? जो मर्जी कर ले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस लेवल पे कंट्रोल नहीं ला सकती कि कितनी टूथपेस्ट एक फैक्ट्री ने बनाई है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट का बंदा जो बैठा होगा उसने साइन कर देने। सो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने आप को सरवाइव करने के लिए शॉर्टकट और करप्शन करना पड़ती है, नहीं तो वो फैक्ट्री बंद कर देगा। इसी वजह से फैक्ट्रियां हमारी बंद होती जा रही हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, सूद बढ़ गया, और टैक्सेस बढ़ गए, और उस लिहाज से मार्जिन नहीं। तो हम नाजरीन बड़ी मुश्किल से दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे, अच्छे रहनुमा दे, जो हमारे रहनुमा है उस वक़्त उनको हदायत दे, ताकि हम पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा सकें। हम आपके लिए हाजिर हैं, कोई क्वेश्चन हो तो हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।